எனக்கு பிடிச்ச மூவி டயலாக் ஒன்று இருக்கு. அடுத்த நொடி ஒளித்து வைத்திருக்கும் ஆச்சரியங்கள் இவ்வுலகில் ஏராளம். என்ன படம்னு யாருக்காவது தெரியுமா? அன்பே சிவம், ரைட். அப்படிப்பட்ட ஆச்சரியம் ஒன்று தான் இவர் விஷயத்தில் ரீசெண்டாக நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். நான் ஸ்கூலில் இருக்கும் போதுலேருந்தே இவர் ஃபேன். நம்ம அட்லாண்டாவில் ரிட்ரீட் நடக்க போகுது அப்படின்னு உடனே நாம் இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் என் மைண்டில் வந்த ஃபஸ்ட்டு நேம் அண்ணனோடது. பவர் ஆஃப் மேனிஃபெஸ்டேஷன். We are hosting him as our keynote speaker. In addition, I also had the pleasure of hosting Annan in my house last couple of days. Such a gentleman, such a pleasant personality, very low maintenance guest. You know that's hard to get. A very simple and lovable person. I have fallen a fan of him. So we have today Dr. Soma Valliyappan Annan, a multifaceted personality and one of Tamil Nadu's most respected contemporary author, speaker and thought leader. A prolific writer, Annan has authored 95 books in Tamil and 5 books in English, covering plethora of topics: emotional intelligence, time management, personal growth, finance, stock market and relationships. He has also contributed 4 short story collections and 2 novels. He is widely admired for bringing meaningful non-fiction into the Tamil mainstream in a simple and engaging style. Notably, he has also written 28 serialized non-fiction series in leading magazines like Kumudam Vigadan, an important milestone in Tamil publishing. His best-selling book, Alla Alla Panam, opened the world of investing to many readers with sales nearing 200,000 copies. Annan holds a PhD in emotional intelligence from the University of Madras, reflecting both academic depth and practical application. He is also a familiar television expert, sharing insights on economics, careers, relationships, and emotional well-being. Before becoming a full-time author and trainer, he had a distinguished 25-year corporate career with organizations like BHEL, PepsiCo, and Whirlpool. What sets apart Annan is his ability to simplify complex ideas with clarity, warmth, and practical relevance. His contributions have been recognized with several prestigious awards from ISTD, the Government of Tamil Nadu, and other institutions. I am honored to welcome our keynote speaker of the Golden Jubilee NSNA Retreat, Nagarathar's Pride, Dr. Soma Valliyappan Annan, all the way from Chennai, onto the stage now. Good evening, everyone. Respected Dr. Muthaiya Srinivasan, Dr. Arun, Mrs. Meenakshi, Mrs. Sindhu Ayyappan, distinguished members of NSNA leadership team, the dedicated Retreat 2026 organizing committee and its subcommittees, esteemed past office bearers, respected Nagarathars, ladies and gentlemen. I deem it a great privilege and honor to deliver keynote address at Retreat 2026 held during NSA's Golden Jubilee year for many reasons. First, it's a grand gathering of Nagarathars from across the world. Second, NSNA is celebrating 50 glorious years of unwavering commitment to preserving and protecting the rich heritage, culture and values of Nagarathar community. ரொம்ப ஒரு மிரட்டலான பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோம். அன்பிலீவபிள். எனக்கு உண்மையில் நான் மிரண்டு போயிட்டேன். இது மாதிரி அட்லாண்டாவுடைய ஒரு பெரிய சினிமாவே எடுத்திருக்காங்க அவங்க. யாரையாவது இந்த ஸ்டோரியை திருப்பி சொல்ல சொன்னால் நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. 200 பேர் நாங்கள். எவ்வளோ காஸ்டியூம், எவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். NSNA பிரசிடென்ட் வேறு டான்ஸ் ஆடினார், சேர் ஆடினார், சேர்ஸ் ஆடிச்சு, கோச்சேர் ஆடினார். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி.
இப்போ அவர்களுக்கு நான் வாழ்த்து சொல்லிட்டேன். இப்போ நான் நினைக்கிறேன் இந்த நகரத்தார் கம்யூனிட்டி இன் அமெரிக்கா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிகேட். நான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன், உங்களெல்லாம் இப்போ தான் பார்க்குறேன். Many of those who came to United States for higher education or professional opportunities now have children who have entering or entered teenage years. இப்போ இங்கே ஆடின சில பிள்ளைகளை பார்க்குற பொழுது தெரியுது அமெரிக்காவில் பிறந்த பிள்ளைகள் அப்படின்னு தெரியுது. பட் அவங்க நான் இந்த 2 நாளாக அவங்களோட மூவ் பண்ணுறேன், பார்க்குறேன், வழி கேட்குறேன். எங்கேயாவது போகிற போது அவங்க காமிக்கிற கேர்ட்டசி, அவங்க கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா செட்டியை விட்டு பிள்ளைடா அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா இதே டீனேஜ் அவங்க லுக்ஸ் தான் அப்படி இருக்குது. பட் இந்த ஹார்ட் வந்து அவங்கள நீங்கள் அப்படி பிரமாதமாக வளர்த்துருக்கீங்க. உங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய பாராட்டுகள். நாங்கள் சென்னையில் பார்க்குறோம், நான் பல ஊர்களுக்கு போகிறேன், நான் பார்க்குறேன். ஸோ எக்ஸ்ட்ராடினரி வளர்ப்பு. பட் அவங்க இங்கே பிறந்திருக்காங்க, அவங்க 2 உலகத்தில் இருக்காங்க. வீடு ஒரு உலகம், வெளியில் ஒரு உலகம். அது அவங்களுடைய சேலஞ்ச். திஸ் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ட்ரைங் டு கீப் ஒன் ஃபுட், அவங்க கல்ச்சர் வந்து நம்ம எப்படியாவது அவங்க மேலே ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம். அவங்க இருக்கிற இடம் வேறையாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இங்கே அமெரிக்காவில் பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டி என்னவா இருக்குங்கிறது என்னுடைய ஒரு கவலையாக இருக்குது. நம்ம இதையெல்லாம் அவங்க தலையில் கட்டுறோம், அவங்க போகிற வெளி உலகம் வேறையாக இருக்குது அப்படின்னு நான் யோசித்து பார்த்தேன். இப்போது நகரத்தார்கள் அப்படின்னா நிறைய பணம் பண்ணுறவங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு இருக்குது. There is one thing that is undeniably true about Nagarattar community. Yes, we have earned wealth. We continue to do so. But unlike some communities, making money never been our only goal. We have never measured success by wealth alone. தரம்னு சொல்லுவாங்க நகரத்தார்கள். தரம் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சட்டியில் சின்னம் பெருசு இருக்குது, செட்டியில் சின்னம் பெருசு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. புள்ளி பணம் அப்படின்னு வச்சதே எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ரைட் கொடுக்கறது தான். We have always stood for something much bigger. நான் இப்போது சமீபத்தில் நிறைய புக்கு எழுதுறதுல ஒரு புக்கு என்னுடைய ஐ ஹவ் கன்சீவ்ட் அ மாடல் ஃபார் லைஃப். Over the years, many scholars have tried to explain what makes meaningful life. In recent years, I have come to look life through a simple framework. அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன். ஐ கால் இட் 3 M's. அது ஒரு புக்காக வருது, ஜூலை ஆகஸ்டில் வந்துடும். மணி, மைண்ட் அண்ட் மீனிங்ஃபுல் லைஃப். ஆர் சிம்பிளி ஐ கால் இட் M1, M2, M3. மணின்னா என்ன? It's not just money, but everything that comes with worldly success. Money, career, achievements, recognition, reputation, titles, and influence. All visible outer success I am bucketing into one as M1, money. ரெண்டாவது வந்து மைண்ட். இட்ஸ் அபவுட் இன்னர் பீஸ், கிளாரிட்டி, emotional balance, harmony, patience and understanding. மொத்தமாக லைஃப்பில் வந்து கிளாரிட்டி அண்ட் டைரக்ஷன். பெரும் பணக்காரர்கள் நிம்மதியாக இருப்பதாக உலகத்தில் ஸ்டடீஸ் இல்லை. இஃப் ஐ கேன் சே ஆர் கோட் தட் ஐஐடி இந்தியாவில் நம்பர் ஆஃப் சூசைட்ஸ் ரொம்ப அதிகம். ஸோ இட் நத்திங் டு டூ வித் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் மணி லைஃப். மூணாவது வந்து it's a stage where we move beyond living only for ourselves and begin living for others. இப்போது இவங்க NSNA பிரசிடென்ட் ஒரு வருஷத்தில் அவங்க கொடுத்த பணம் $60,000 நான் இந்தியன் ருப்பியில் கணக்கு பார்த்துட்டு மலைச்சு போயிட்டேன். நான் கிவிங், இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். நீங்கள் நிறைய பேர் கொடுத்துருப்பீங்க. ஹெல்பிங் அதர்ஸ், கம்யூனிட்டி சர்வீஸ், ஜெனராசிட்டி, கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு சொசைட்டி, மொத்தத்தில் செல்ஃப்லெஸ் அண்ட் சர்வீஸ். These are not 3 separate boxes. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 3 M1, M2, M3. அதே மாதிரி அதுக்குள்ளார வந்து டாகிள் இல்லை, எஸ் ஆர் நோ கிடையாது. எதர் யூ ஆர் இன் M1 ஆர் நாட், யூ ஆர் M2 ஆர் நாட், M3 இல்லை. தேர் ஆர், இட்ஸ் அ கண்டினியூம். Each has many levels and we continue to grow through them. இப்போது இந்த கதை உங்களில் சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம்.
Many of you have heard this tale, humble Mexican fisherman and wealthy businessman. A wealthy businessman saw a fisherman relaxing beside his boat on a beach. "Why are you sitting here and doing nothing?" he asked. The fisherman replied, "I have already caught enough fish for today." The businessman said, "You should catch more fish, earn more money, buy bigger boats, expand your business, become rich." Okay, the fisherman asked, "And after that?" The businessman smiled and said, "Then you can relax peacefully." The fisherman looked at him and replied, "But that's exactly what I'm doing now." At first, இப்போ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அந்த ஃபிஷர்மேன் சொன்ன ரிப்ளை சரியா தப்பா? கொஞ்சம் பேர் கை தட்டிட்டீங்க. தட்டாதவங்களுக்கு பாராட்டுகள். I see it differently. To me, it reflects giving up before discovering one's full potential. உங்களுக்கு வாரன் பஃபட் சொன்னது தெரிஞ்சிருக்கும். Money is not everything, but make sure you earn a lot before speaking such nonsense. நான் இல்லை, 9 lakh crore rupees சம்பாரிச்சவர் சொல்றாரு. It's easy to say money is not important. You need not. ஆனால் இதெல்லாம் எப்போ சொல்கிற தகுதி வருதுன்னா ஃபுல்லாக சம்பாரித்த பிறகு வருதுங்கிறார். அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து M1 வேண்டான்னு சொல்லலை, M1லே இருந்துடாதீங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாக். Only person who has earned enough. Human life is meant to be lived fully. Education, professional excellence, business success, financial achievement, recognition. These are all valuable parts. We should strive for them and experience the satisfaction that comes out of achievement. திருவள்ளுவர் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா? செய்க பொருளை செருணர் செருக்கருக்கும் அதை விட கூறிய வாள் இல்லைங்கிறாங்க. நம்மளை மதிக்காதவங்களை மதிக்க வைக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய எபிலிட்டியை, பொட்டென்ஷியலை, கேப்பபிலிட்டியை காமிக்கிறதுக்கு உலகத்தில் நம்ம ஒத்துக்கிறோமோ இல்லையோ பணம் விஷ மெஷர், அதில் நம்ம வந்து தான் ஆகணும். பாரதியார் ஈசேஸ் பணத்தினை பெருக்கு புதிய ஆத்திச்சொல்லியில். ஸோ தேர்ஃபோர் சக்ஸஸ் இஸ் நாட் சம்திங் டு பி அஷேம்ட் ஆஃப். அவேர் சொல்கிறாங்க. இப்போது நான் அந்த மணிக்குள்ளார பல கிரேடு இருக்குன்னு, இந்த கிரேடில் ஒரு கிரேடு என்னென்னா பணத்தை சம்பாதிக்கிற வழி. இப்போ வாரன் பஃபட்டும் நம்மளுடைய அழகப்ப செட்டியாரோ பணத்தை தப்பாக சம்பாதிச்சாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது. பெரிய பணக்காரங்க இன்றைக்கி உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க, எல்லோரும் கரெக்டாக சம்பாதிச்சாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. பட் எல்லோரும் ரிச் தான். அப்போ இந்த M1க்குள்ளார குவாலிட்டி இருக்குது. 2 people may become equally wealthy. One earns through honesty, hard work and integrity. Another earns through corruption, fraud and exploitation. Both may have money, but they are not the same level. People like Dr. R. Alagappa Chettiar or Warren Buffett represent the highest standard of creating wealth ethically and using it for good and society. இங்கே உங்களுக்கு வேறு வழியே இல்லை, நீங்கள் எத்திக்கலாம் மட்டும்தான் சம்பாதிக்க முடியும். அமெரிக்காவில், நாங்கள் இந்தியாவில் எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம். நான் இப்போ M2க்கு போகிறேன். இது ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னால், when 1 rupee was 1 rupee and it had its birth. திருவானைக்காவலில் ஒரு கோயில், நாங்கள் மீட்டிங் பேச போனோம். காலையில் கோயிலுக்கு போயிருக்கேன். போய் என்னுடைய செருப்பு, அந்த செருப்பு விடுறத விட்டுட்டு கோயிலுக்கு போய் திருப்பி வந்தேன். அவரை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன். நான் திரும்பி வந்து என் பர்ஸ் எடுத்து அவரை கொடுக்கலான்னு பார்த்தா என்கிட்ட 1 rupee காயின் இல்லை, 2 rupee காயின் இல்லை, 5 rupee காயின் இல்லை, 10 rupee நோட் தான் இருக்குது. ஐ வாஸ் லிட்டில் ஹெசிடன்ட் டு கிவ் 10 rupee. அவர்கிட்ட சில்லறை இல்லை. அவர் ஈஸிலி கேவ் அப் சேயிங், ஓகே நீங்கள் போங்க. ஐ குட் நாட் ஈஸிலி கம் அவுட் சேயிங், ஓகே யூ ஹேவ் த 10 rupees. இதில் யார் பெரிய மனுஷன்? அவர் என்னை விட M2ல் உயரமாக இருக்கார். அஃப்கோர்ஸ் அவர் என்னை கேட்கல, நானாக தான் 10 ரூபாயை கொடுத்தேன். நான் ஹெசிடேட் தான் பண்ணேன், பட் ஐ ஃபோர்ஸ்ட். பட் ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ், ஹீ ஈக்குவலி ரெஃப்யூஸ்ட். அவருக்கு அது ஃபீ, அந்த 1 rupee வேணான்ட்டார் அவர். அவர் மட்டும் இல்லை, இப்போ கொடைக்கானல் போயிட்டு திருப்பி வந்தபோது ஒரு டிரைவர் எனக்கு என்னுடைய
ஹோஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க பேமெண்ட் டிரைவருக்கு. நான் ட்ரெயினை பிடிக்கணும், வந்தே பாரத். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இறங்கி கார்லேருந்து போயிட்டேன். 2 hours ஃப்ரம் ஹில் டாப். அவருக்கு நான் டிப் கொடுக்கல. காரில் போன பிறகு ஞாபகம் வந்தது. ஐ ஆஸ்ட் ஹிம், இஸ் திஸ் சேம் நம்பர் ஃபார் யூ ஃபார் யூபிஐ? ஏன் சார்? ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ சம். எதுக்கு சார்? டிப்ஸு மறந்துட்டேன்ப்பா, அடுத்த முறை கொடைக்கானல் ரயிலில் பார்த்துக்கலாம். என்ன ப்ராபபிலிட்டி? ஈஸியாக கொடுங்கன்னு சொல்லலாம். There are people who are not very rich, but they are living in M2. இந்த கதை உங்களுக்கு சில தெரிஞ்சிருக்கலாம். அலெக்சாண்டர் பல உலக நாடுகளை வென்றாரு. ஒரு நாட்டுக்கு போகிறாரு. ஒரு ஆள் வந்து வெற்றி பெற்றுட்டான்னா, அதுவும் போரில் வெட்டுறான்னா, அந்த ஊரில் இருக்க முக்கியமானவங்களும் வந்து அவரை பார்ப்பாங்க. பிஸ்னஸ்மேன், பொலிட்டீஷியன் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. பட் அலெக்சாண்டர் ஐஸ் was searching for somebody in particular. யாருன்னு கேட்குறாங்க. டயஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறாரு. பல பேருக்கு டயஜீன்ஸ் யாருன்னு தெரியல. விசாரிச்சா சொல்கிறாங்க, அவர் ஏதோ பைத்தியக்காரம்பாங்க, ஃபிலாசபர்பாங்க, தெரியல சார், அவர் எங்கே இருக்கான்னு தெரில, கூட்டிகிட்டு வாங்க. ஐயோ, அவரை கூட்டக்கூடாது, ஐல் கம்முங்கிறார் அலெக்சாண்டர். அலெக்சாண்டர் குதிரையில் போகிறார். அவர் கூட 10 பேர் போகிறாங்க. டயஜீன்ஸ் இந்த மாதிரி படுத்திருக்காரு ஒரு இடத்துல. கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், இது அப்போ போட்ட ஓவியங்கள் எல்லாம் இருக்குது. அவர் போகிறாரு, படை பரிவாரம்லாம் நிறுத்திடுறாரு. டயஜீன்ஸ் கிட்ட போய் நிற்கிறாரு. இப்படி நின்று கேட்குறாரு. அவர் நிமிர்ந்தே பார்க்கல டயஜீன்ஸ். டயஜீன்ஸ், நான் மகா அலெக்சாண்டர் வந்திருக்கிறேன். உனக்கு என்ன வேண்டும் கேள், தருகிறேன். நான் உன்னை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். திரும்பியே பார்க்கல டயஜீன்ஸ். வெயிலை மறைக்காதே, நகர்ந்து நெல். அலெக்சாண்டரிடம் கேட்பதற்கு டயஜீன்ஸுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, பயமும் இல்லை. இயற்கை தந்த வெயிலை நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், நீ மறைக்காதே என்று ஒரு பேரரசனை சொல்லுகிற தைரியம் இருக்கு. M2. நீங்கள் ஒரு கிளாரிட்டி இங்கே இருந்ததுன்னா, வாட் ஐ என்ஜாய், வாட் ஐ டோன்ட் என்ஜாய், வாட் ஷுட் ஐ டூ, வாட் ஐ ஷுட் நாட் டூ, இஃப் யூ ஹேவ் கிளாரிட்டி இன் மைண்ட், இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரெங்க். டயஜீன்ஸ். இப்போ M1 பார்த்தோம், M2 பார்த்தோம். We certainly need M1 to live comfortably, but M1 alone is never enough. Beyond a certain point, too much of M1 can actually become a burden. We often hear people say, I bought a luxurious bed but could not buy sleep. Imagine driving a beautiful highway at 100 miles an hour. ஒரு காரில் போகிறீங்க, ஃபாஸ்ட்டாக போகிறீங்க, ஹைவே தொந்தரவே இல்லை, the road is smooth, the car is excellent, you enjoy the speed, you keep driving and driving and driving. But where are you actually heading? Where are you going? Highway is important, but it is not your destination. Actually, at some point you must have a leave the highway, enter smaller roads, and finally reach home. தண்ணி வேணும். Life is exactly like that. Success is a highway, purpose is home. சில பேருக்கு வண்டியில் உட்காந்துட்டு இறங்க தெரியாது, போய்கிட்டே இருப்பாங்க, போய்கிட்டே இருப்பாங்க. 70 வயசாலும் ரிட்டையர் ஆகிறது இல்லை, 75லையும் ரிட்டையர் ஆகிறது இல்லை. உங்களுடைய லைஃப்புங்கிறது இன்னும் பெருசு, இன்னும் பலது வேற வேற இருக்கு. ஏன் நம்ம அதையெல்லாம் பார்க்கல? ரோலர் கோஸ்டர் நம்ம போயிருப்போம், தீம் பார்க்கலாம். திங்க் அபவுட் அ ரோலர் கோஸ்டர் இன் அன் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க். We happily pay money, stand in a long queue, enjoy all excitement, scream, laugh, and finally we return to exactly where we started, the ticket counter. The joy was not the destination, the joy was the journey. Human life is similar. We begin with M1, we achieve success, we climb great heights, but eventually we must return. We must return to ourselves, to society, and to the purpose for which we were born. That is where M2 naturally leads us. இப்போ ஒருத்தருடைய M3 வாழ்க்கை வந்து மீனிங்ஃபுல் லைஃபாக இருக்கணும்.
இப்போ சில பேர் வந்து ஒரு வட்டம் போடுறேன்பாங்க லைஃப்பில், ஏதோ ஒன்று ஆரம்பிப்பாங்க, ஆரம்பித்து அதிலே ஹைவே லைஃப் மாதிரி போகிறவங்க பெரிய இதில் பாதியில் இன்கம்ப்ளீட்டாக விட்டு போயிடுவாங்க. இப்போ உங்களுடைய வட்டம் நீங்கள் எவ்வளோ பெருசாக அட்டம் பண்ணீங்கிறது முக்கியமா, வட்டம் கம்ப்ளீட் ஆச்சாங்கிறது முக்கியமா? மிஷன் ஸ்டார்டட் அச்சீவ்டா, மீனிங்ஃபுல் லைஃபா, பர்பஸ்ஃபுல் லைஃபா, என்ஜாயபிள் லைஃபா, ஹார்மோனியஸ் M2வா அப்படின்னு பார்க்கணும். The question is not how big was the circle we drew. இதெல்லாம் incomplete circles. The real question is, did we complete the circle? It can be big or small. என்னுடைய பாட்டி கல்யாணி ஆச்சு, அரியக்குடியில் பிறந்தவங்க. நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கையில் பார்த்துருக்கேன். ஒரு சம்பட கொட்டான்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அதுக்குள்ளார சின்ன சின்ன சுவாமி விக்கிரகங்கள் இருக்கும், ஒரு சின்ன சூடத்தட்டு இருக்கும், ஒரு குட்டி டப்பாக்குள்ளார கல்கண்டு இருக்கும், சின்னதாக சூடம் வச்சு அந்த ஒரு சம்பட கொட்டானுக்குள்ளார ஒரு கோயிலே வச்சிருந்தான். ஒரு லைஃபினுடைய எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஒரு புக்கே கார்னி மாதிரி, ஒரு ரசம் மாதிரி, அந்த இன்க்ரீடியன்ஸினுடைய ஜூஸ் இருந்தால் போதும், அவ்வளோ மசாலா வேண்டாம். சில பேர் வாழ்க்கை வெறும் மசாலாவாக இருக்கு, அதனுடைய ரசம் இல்லை. இப்போ நீங்கள் சம்பட கொட்டான் வாழ்க்கை மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழற எத்தனையோ பேர் எனக்கு தெரியும். அவங்க M1, M2, M3. கலாம் சாதிக்காதது கிடையாது. A ship or rocket may travel at great speed, but every journey must eventually return home safely. ராக்கெட் போயிட்டு வானத்துக்கு போயிட முடியுமா? கடலில் வந்து பத்திரமா இறங்கணும். கப்பல் அனுப்பிச்சிட்டு திருப்பி வா, ஹார்பருக்கு வா. Human life is similar. We begin with M1, strive for success and reach great heights, but we should not stay on that highway forever. Dr. APJ Abdul Kalam is a wonderful example. From a poor newspaper boy, he became a rocket scientist and later the President of India. An extraordinary M1 journey. He also tried for and achieved success in M1. After reaching the highest office, he chose not to continue chasing positions of power further and further. Instead, he returned to schools and colleges to teach, inspire young people, coming back where his journey began. That is M2 with clarity. That is transition to M3, just not achieving success, but returning to give back, completing the circle. இப்போ தொல்காப்பியத்திலிருந்து ஒரு பாட்டு. இந்த M1, M2, M3 புக்குக்காக நான் ஒரு அணிந்துரை கேட்டபோது சபா அருணாச்சலம் தேவகோட்டை இந்த பாட்டை கோட் பண்ணாங்க. ஐ ஃபெல் இன் லவ். சிலப்பதிகாரம் 2500 வருஷம், அற்புதமான வாழ்க்கை இலக்கணங்கள். நம்ம வாழறது 80-90 வருஷம் போயிடும். நம்ம லிங்கிங் பின், நமக்கு அப்புறம் வர்றவங்க நம்ம பண்ணுறதை பண்ணிட்டு போக போகிறாங்க. அவங்க எழுதுகிறாங்க, for the benefit of those who don't understand Tamil, I will read it from here. Even the ancient Tamil classic Tolkappiyam, written more than 2000 years ago, reminds us that the true fulfillment of life lies in ultimately dedicating ourselves to righteousness, family, and society. The highest fulfillment of family life is to enjoy a loving and harmonious married life in youth, and then in later years to rise above personal desires, live in unity with one's children and extended family, and devote oneself to the welfare of others. காமம் சான்ற கடைக்கோட் காலை, ஏமம் சான்ற மக்களோடு துவன்றி, அறம்புரி மக்களோடு கிழவனும் கிழத்தியும் சிறந்தது பயிற்றல். தான் வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டோமோ அது எல்லாவற்றையும் மற்றவர்களுக்கு சொல்லிவிட்டு போவது வாழ்க்கை அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம நகரத்தாரில் இவங்கெல்லாம், there is no doubt that Nagarathas have been highly successful in M1. Around the world, our people have built businesses, led major organizations, held senior leadership positions, and achieved financial success across many professions. But our story does not end there. The Nagarathar community has also excelled in M2. Even after earning great wealth, our elders lived with simplicity. They believed that wealth carried responsibility. They gave generously, and not only to their own families, but also to society. If you look across Tamil Nadu, you will find countless schools. நான் ஒரு லிஸ்ட்லாம் எடுத்தேன், இங்கே டைம் இருக்காது 30 மினிட்ஸில் முடிக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்லலை. எவ்வளோ ஸ்கூல்ஸு,
உலகப்பர் பள்ளின்னு ஒன்றுக்கு நான் ஆண்டு விழாவுக்கு போயிருந்தேன். 100 ஆண்டுகள் ஆயிருக்கு. பிஃபோர் 100 இயர்ஸ் ஒரு கடியாவட்டிங்கிற ஊரில் சின்ன கிராமம். இப்போவே அப்போ 100 இயர்ஸ் பிஃபோர் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம், மிட் டே மீல்ஸு அண்ட் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். என்ன தாட்ஃபுல்லாக எப்படி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க நகரத்தார். If you look across Tamil Nadu, you will find countless schools, colleges, hostels, hospitals, libraries, temples, water tanks, and charitable institutions built with Nagarattar philanthropy. Education in particular has been one of our greatest contributions. That's why I believe Nagarattar community is not simply wealthy community. இதில் இருக்கவங்களாம் பாருங்கள், ஏகே செட்டியார், கண்ணதாசன். தமிழர்கள் கொண்டாடுறாங்க கண்ணதாசனை. இந்த நூற்றாண்டு விழா இப்போ நடக்குது. எத்தனை இடங்கள்ல மீட்டிங் என்னென்னலாம் நடந்துட்டுருக்கு. ஏஆர்எல், பி சிதம்பரம், வாசுப்பா மாணிக்கனார், சா கணேசன், சின்ன அண்ணாமலை, ஏவிஎம் ஐயப்ப செட்டியார், தமிழண்ணல், எஸ்ஏபி அண்ணாமலை, தமிழ்வாணன், பண்டிதமணி கதிரேச செட்டியார், எவ்வளோ பேர் எத்தனை ஃபீல்டில் இவங்களையெல்லாம் கடவுள் மாதிரி மதிக்கிற எத்தனையோ பேர் நான் பார்த்துருக்கேன். நான் நிறைய ஃபோரம் போகிறேன். நகரத்தார் அப்படின்னா அவ்வளோ மதிப்பு வச்சுருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் பண்ண கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். தமிழ் மொழி, தமிழ் இசைக்கு எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம். இந்து சமயத்துக்கு, பள்ளி கல்லூரி கல்விக்கு, பசி போக்குறதுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கோம். இப்போது இட்ஸ் அ கம்யூனிட்டி வித் வேல்யூஸ், இட்ஸ் அ கம்யூனிட்டி வித் பர்பஸ். நவ் ஐ எம் கம்மிங் டு கம்யூனிட்டி. This community that understands the meaning of giving back, that is M3, of course, every generation faces new challenges. Your generation has its own. Our generation has our own. Some things, if you lose once, very difficult to recover. நகரத்தாராவே 2000 வருஷமாக இருக்கும். சிலப்பதிகாரம் 2000 வருஷம். அதனுடைய கதை தலைவனும் பாட்டுடை தலைவனும் தலைவியும் நகரத்தார்கள். அப்போலேருந்து நமக்கு ஒரு ட்ரேசபிள் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. நமக்குள்ளாரையே நம்ம கல்யாணம் பண்ணி நம்ம அப்படி கலக்காமல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஜீன் பிரமாதமாக இருக்குது. இது நான் அந்த ஆரிக்கல் வென்ட்ரிக்கல்னு சொல்கிறேன். இப்போது கீழேருந்து பம்ப் பண்ணால் மேலே போகிற பிளட்டு அப்பர் வெசல்லேருந்து கீழே வர முடியாது. த வால்வ் வில் ஒன்லி ஓப்பன் லைக் திஸ், இட் வில் க்ளோஸ், இட் இஸ் புஷ்ட். ஸோ சிலதெல்லாம் இர்ரிவர்சபிள். ஸோ நகரத்தாராக நீங்கள் நிச்சயமாக நம்ம பிரமாதமாக இருப்போம். இதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை வருது. நீங்கள் இங்கே பண்ணுற நிகழ்ச்சிகள் இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கோம், எவ்வளோ எஃபோர்ட் எடுத்திருக்கோம், எவ்வளோ கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்கள் அமெரிக்கா மாதிரி இவ்வளோ தூரத்தில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கலைஞ்சு போயிருக்கலாம். கலையவே இல்லை. நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக டுகெதராக இருக்கீங்க. இப்போது சிங்கப்பூர்லாம் போனோம், எப்பயோ கொண்டு வைக்க போனோம். அப்போயெல்லாம் இல்லாத சேலஞ்ச் இப்போ என்னென்னா, அப்போது வந்து நீங்கள் சிங்கப்பூர்லேயும் அங்கேயும் அது இந்தியாவுக்கு ரொம்ப கிட்ட இருக்குது. 4 ஹவர்ஸில் வந்துடுறாங்க. ஒரு கோயிலை கட்டிக்கிறாங்க. அஃபிஷியல் லாங்குவேஜும் அங்கே தமிழாக இருக்குது. அதனால் தமிழையும் படிச்சுக்கிறாங்க, ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறாங்க. திருப்பி அவங்களுக்கு இருக்கிறத விட நமக்கு இங்கே அமெரிக்காவில் நிறைய சேலஞ்ச் இருக்க தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஆனால் உங்களுடைய இந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்காக நானல் பார்த்தேன், மற்றதெல்லாம் பார்த்தேன். அப்பா, நாங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ சீரியஸாகவே இல்லை. எங்களுக்கு பை டிஃபால்ட்டு எல்லாம் கிடைக்கிறதுனால வி டோன்ட் ரியலைஸ். இப்போ இதுக்காக நான் திங்க் பண்ண போது தான் ஐ ரியலைஸ் என்ன கம்யூனிட்டிடா இது. ஐ ஆம் ஸ்டாண்டிங் அவுட் மை செல்ஃப் அண்ட் லுக்கிங் இன் தெம் அஸ் தேர்ட். உங்களையெல்லாம் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மாதிரி பார்க்குறேன். ஐயோ என்னையா பிரமாதமாக பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி. ஒண்டர்ஃபுல். அதுலேயும் அந்த அண்ணனை நான் போய் குறிப்பாக நேற்று டின்னரில் பாராட்டினேன். 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க $1 வாங்கி இங்கே கூட வந்திருக்காங்க. அவங்க ஒரு சங்கம்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு. எல்லா ஊர்லேயும் சங்கம் இருக்குது, எல்லா நாடுகள்லேயும் சங்கம் இருக்குது. So, we are blessed with a recorded history of more than 2000 years. Few communities can say that. Throughout history, Nagarathas have always remained connected. நான் பார்க்குறேன், ஒரு ஹெச்ஆராக, ஒரு பிஹேவியர் அப்சர்வேஷன் பண்ணுறவராக எனக்கு தெரிஞ்சது, நம்ம கனெக்டடாகவே இருக்கிறது தான் இதுக்கு காரணம். நாகநாட்டிலேருந்து வந்தோம், மொத்தமாக வர்றது. காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தால் மொத்தமாக வர்றது. காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பூம்புகார் வந்தால் மொத்தமாக வர்றது. செட்டிநாடு வந்தால் மொத்தமாக வர்றது. நம்ம எப்பயுமே ஒன்றாவே கொண்டு வைக்க போனால் ஒன்றா போகிறது. எல்லாவற்றையும் இங்கே அமெரிக்கா வந்தால் சங்கம் அமைச்சறது. 50 வருஷமாக நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இருக்கிறது. வேறவர் தே செட்டில்டு. அவங்க பண்ண முதல் வேலை வந்து கோயில் கட்டுறது. நான் எத்தனையோ பார்த்துருக்கேன். ஸ்வெட் ஈக்விட்டி எல்லாம். கடவுளுக்கே ஒரு ஈக்விட்டி கொடுத்து அவரை பார்ட்னர் ஆக்கி
நியாயமாக லாபம் வந்த பிறகு நீ சும்மா பார்ட்னர்னு சொல்லி 101 ரூபாயை போட்டு ஏமாத்தாம அந்த பணத்தில் கோயில் பர்மாவில் மட்டும் 55 கோயில் கட்டியிருக்கோம். 55 கோயில். பர்மாங்கிற ஒரு அழிவு வராமல் இருந்தால் நம்ம எங்கேயோ போயிருப்போம், சூப்பர் டூப்ளாக போயிருப்போம். 1/3 ஆஃப் கல்டிவபிள் லேண்ட்ஸ் வேர் அண்டர் அவர் கஸ்டடி பிளெட்ஜ். அப்புறம் கிரேட் டிப்ரெஷன், அதுக்கப்புறம் அங்கே பல ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து we were not wanted there. ஸோ கோயில் கட்டுறது எவ்வளோ தாட்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க. கோயில்ங்கிறது பொது இடம், யாரையும் வெளியில் போக சொல்ல முடியாது, எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கிற இடமாயிடுது, எல்லாருக்கிட்டையும் பணம் வாங்கிடுறாங்க. அற்புதமாக திங்க் பண்ணியிருக்காங்க. என்னுடைய ஒப்பீனியனில் we always live as a community more than any other community. Perhaps no other community has created so many occasions to come together. நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து இது வரைக்கும் காமிச்சாங்க, ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது இவங்க ட்ராமா. குழந்தை பிறந்தா புள்ள பிறந்ததுக்கு மிட்டாய் தட்டு வைக்கணும், ஸோ எல்லாரும் வரணும். சமைஞ்சா வெத்தலை தட்டு வைக்கணும், எல்லாரும் வரணும். கல்யாணம்னா எல்லாரும் வரணும். ஆளுக்கு ஒரு ரோல் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இவங்க மாமக்காரர், அவங்க வந்து வேவ இறக்கணும், இவங்க இது பண்ணணும். எப்படியாவது எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இறந்து போனால் கேதம் கேட்கணும். கேதம் கேட்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸே எனக்கு ரொம்ப அனுபவம் ஆச்சரியமாக இருந்தது. நான் சிறுகதை கூட அதை பற்றி எழுதியிருக்கேன். சீரியஸாக ஒவ்வொருத்தராக வந்து, அதுவும் கரெக்டாக ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு சிறப்பு கழட்டி போட்டுட்டு நேராக போய் பக்கத்தில் உட்காந்து அவங்கக்கிட்ட என்னன்னு கேட்குறேன். இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மன அழுத்தத்தை குறைக்கும். அவங்க சொல்லி 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 அவங்களுக்கே இறந்து போனவரை பற்றி வருத்தம் போயிடும். எத்தனை பேர்கிட்ட சொல்லுவாங்க. அப்போது நம்ம மீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி பண்ணுறாங்க. அன்னதானம், ராமாயணம் படிக்கிறது, காவடி எடுக்கிறது, ஃபேமிலி செலிப்ரேஷன்ஸு, வெட்டிங் கஸ்டம்ஸு, எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒன்றா பண்ணுற மாதிரியே, சேர்த்து பண்ணுற மாதிரியே. நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலிஸே கிடையாது. அவங்கவுங்க இப்போ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது, பயங்கரமாக பண்ணுறது வேறு விஷயங்களுக்காக. இப்போ தண்ணி வச்சாருன்னு நினைக்கிறீங்களா? செட்டியை விட மரியாதையாக பண்ணுவாங்க. எனக்கு அசிங்கமாயிடக்கூடாதுன்னு நான் M2ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங். இதெல்லாம் எனக்கு அசிங்கம் இல்லை, நான் முடிச்சிருவேன். we should respect இல்லையா அவங்களுடைய டைமை. ஸோ எப்பயும் கூடி கூடி இருக்கிற ஒரு கூட்டம் இது. நான் ஒரு 3 செஷன் தான் சொல்கிறேன். I am confident that these traditions will continue because I can already see the sincere efforts all of you are making. Let me conclude by sharing just a couple of thoughts. First, suggestions. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன், நம்ம பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ நான் எங்கேயாவது பல கூட்டத்துக்கு போனோன்னா, கூட்டம் முடிஞ்சு கீழே இறங்கினா என்கிட்ட வந்து பேசுகிற மற்ற கம்யூனிட்டிஸ் பீப்புள், நீங்கள் காரைக்குடியா? அவங்களுக்குலாம் ஊருன்னா நகரத்தார்னா காரைக்குடி. நான் கிளாரிஃபை கூட பண்ணுறது இல்லை தேவக்கோட்டைன்னு. காரைக்குடி இஸ் சம் காமன் ஐடென்டிட்டி. சோமவள்ளியப்பன்கிற பேர்னால நான் நகரத்தாரன்னு தெரியுது. இப்போ என் பேர் சுரேஷ்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. நம்ம நகரத்தாரா பொதுவில் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பெரிய குட்வில் இருக்குது. அதுக்கு வேல்யூவே கிடையாது. நம்மளுடைய மொத்த சத்திரங்களை விலை போட்டால் ரொம்ப அதிகம் விலை, அது ஒரு பெரிய அசெட். அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு குட்வில் இருக்குது. ஸோ நேமை இப்போ எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ஃபேஷன் வந்து வடக்கத்தி பேரை ஷார்ட்டாக வச்சுக்கிறாங்க, 3 லெட்டர் 4 லெட்டர். அது வேண்டாம். ஆஷு கீஷு அதெல்லாம் வள்ளியப்பன், கருப்பன், வெள்ளையன், நீங்கள் எவ்வளோ பேர்கள். இது வந்து நீங்கள் செகண்ட் நேம் கூட வேறு எதாவது வச்சுக்கோங்க. ஆனால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பேர் வைக்கிறத நம்ம நகரத்தாருங்கிற தொடர்பு நமக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும், அடையாளம் தெரியணும்னா இன் மை ஒப்பீனியன் நேம்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் என்னுடைய ஒரு பேத்திக்கு, அவங்க பெரியவனுடைய பேத்திக்கு ஒரு பேர் வச்சாங்க, அவங்க அனுஸ்ரீ. ஐ அட்டாச்டு உமையால், அனுஸ்ரீ உமையால். சின்னவனுக்கு ஒரு பேர் வச்சாங்க சாய் ஜானவி. ஐ அட்டாச்டு உமையால். என்னுடைய சிஸ்டர் ஒருத்தவங்க இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ உமையால் வில் இண்டிகேட் தட் ஷீ இஸ் நகரத்தார். அப்படி ஏதாவது பண்ணுங்கிறது என்னுடைய ஒரு ரெக்வெஸ்ட்டு, ஒரு சஜஷன். ரெண்டாவது வந்து ஒரு கிராண்டு ட்ரீம். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இங்கே வருதா, இங்கே இல்லை, ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் ஸ்பீச் அப்படிங்கிற ரொம்ப பாப்புலர் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பண்ண மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் பிறந்த அந்த ஊரில் நான் ஒரு ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் கடைசியாக சொல்கிறேன். அந்த ட்ரீம் வந்து நம்ம செட்டிநாடு ஏரியாவில் ஒரு 50 ஏக்கர் 100 ஏக்கரில் ஒரு செட்டிநாடு ஹெரிட்டேஜ் சென்டர்
பெருசாக பண்ணணும். அதில் மியூசியம்ஸு, லைப்ரரிஸு, நம்மோட்ட எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அங்கே சேர்க்கணும். அங்கே ஸ்கூலு, நம்மளுடைய இசை எதுவாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு இடம், ஒன் ஸ்டாப், அங்கே வந்தால் எல்லாம் தெரியும். டூர் கூட்டிகிட்டு வரலாம், பார்க்கலாம். மற்றவங்களை கூட்டி காமிக்கணுங்கிறது இல்லை. நம்மக்கிட்ட கேப்பபிலிட்டி இருக்குது அது பண்ணுறதுக்கு. எடுத்த உடனே எல்லாத்தையும் பண்ணிட வேண்டாம். இடத்த வாங்கி போட்டு ஒன்று ஆரம்பித்தா டோனார்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. எத்தனை பேருடைய பேரில் இங்கே யூனிவர்சிட்டிஸில் பில்டிங் இருக்குது. அந்த மாதிரி அழகப்ப செட்டியார் பில்டிங் ஆளுக்கு ஒன்று வைக்கலாம். தொடர்ந்து நம்ம பெர்பெச்சுவேஷன் பண்ணுறதுக்கு அது உதவியாக இருக்குன்னு என்னுடைய ஒரு ஸ்மால் சஜஷன். 3வது சஜஷன் வந்து இப்போ நான் தமிழ்நாடு முழுக்க இப்போ இந்த போன கவர்மெண்ட்டில் மாபெரும் தமிழ் கனவுன்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தாங்க. இன்சிடென்ட்லி என்னையும் பல இடங்களில் பேச சொன்னாங்க. பல கல்லூரிகளுக்கு போன போது நான் தயாரித்த போது தான் ஐ ரியலைஸ்டு, தமிழை நம்ம ரியலைஸ்டு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், இதுதான் தப்பு. பட் உங்கள்கிட்ட நான் பேசணும், நீங்கள் அமெரிக்காங்கிறதுனால. தமிழ் போச்சு, எல்லாத்தையும் வந்து இங்கிலீஷ் வேர்டை போட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு தமிழ் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகிறீங்க, அது கூட பத்தாது. தமிழ் ஐ கேன் ரீட், ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எல்லாம் பத்தாது. தமிழ் போச்சுன்னா நகரத்தாருங்கிற கண்டினியூட்டி போயிடும். தமிழுக்குள்ளே நம்ம இருக்கோம். ஒரு மொழி, ஒரு கலாச்சாரத்தினுடைய மிகப்பெரிய அடையாளம். அதனால் தமிழுக்கு நல்லா பண்ணுறீங்க, படிக்கிறீங்க, பத்தாது. தமிழை நல்லா படிக்கணும், எழுதணும், எல்லாம் பண்ணணும். தமிழ் தான் நம்மளை தொடர்ந்து நகரத்தார்களை ஒற்றுமையாக வச்சுருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன். நகரத்தார்கள் வந்து M1ல் ஸ்ட்ராங்கு, M2லையும் ஸ்ட்ராங்கு. ரொம்ப தெளிவான செட்டியார்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப தெளிவான செட்டியார்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன். அசையவே மாட்டாங்க, ரொம்ப கிளியராக இருப்பாங்க. எல்லாம் கேட்டு சரி தம்பி நான் பார்த்து சொல்கிறேன்பாங்க. என்னுடைய ஒப்பீனியன் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் பணக்காரராக வாழறமோ இல்லையோ பொருள் பொதிந்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். மீனிங்ஃபுல் லைஃப் வேணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், மெட்டிகுலஸ், அட்வென்ச்சரஸ், ரெசிலியன்ட், டிசிப்ளின், காட் ஃபியரிங் இந்த கம்யூனிட்டி ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்கணும். M1ன்றதில் ரொம்ப பெரிய வெற்றியாளர்கள், தெளிவானவர்கள், பொருள் புரிந்த வாழ்க்கை வாழ்வில் உறுதியானவர்கள். இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ அண்ணன். அண்ணனோட புக்கை முதல்ல அல்ல பணம்னு நினைக்கிறேன். அந்த புக்கை நான் வாங்கி படிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இட்லியாக இருங்கள், அதுக்கப்புறம் நிறைய யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கோம். நம்ம நகரத்தார் சமூகத்திலே வந்து இன்றைக்கி டேட்டில் அப் டு டேட்டாக இருக்கிறவங்க வந்து அண்ணன் சொல்ல முடியும். இந்த 50th இயருக்கு அண்ணனை இன்வைட் பண்ணதுக்கு எங்களோட பிரசிடெண்ட்டுக்கும் அதை டிசைட் பண்ண மற்ற எல்லாத்துக்கும் எங்களோட நன்றி. இப்போ வந்து எங்கள் பிரசிடெண்ட் வந்து அண்ணனுக்கு ஒரு மொமெண்ட்டோ கொடுப்பாங்க. ப்ளீஸ் கிவ் a big round of applause. Thank you, Anna. And our coach Sindhu also will join now. She's going to hand over the book. மீனாட்சி இருக்காங்களா? வேறு யாரும் வரணும்? சரி, தேங்க். I'm back. Please don't leave just yet. She's coming. We have secretary and also Saro from our backstage team. Thank you, Anand. Okay, everyone, we have one more quick announcement. Our in-house artist, Vallika